Thanks to both, and I would lot of thanks to them. ये क्लास सही नहीं सही नहीं नहीं लाइट में Thanks to both. I would like thanks to both. Lot आते आते नंबर दे तो नंबर दे Thank you. Please.
All the guests, please have your seat. Everyone, my name is Kritika V. Chaudhary. Today is 26th January. First, I wish you all very happy Republic Day. Republic Day is the national festival of our country. This year we are celebrating 73rd Republic Day. The Constitution of India came into force on 26th January 1950. It is a very important day for every Indian province of Bharat. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಊರಿನ ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನಾನು ಈ ಸುಂದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜನವರಿ 26, 1950 ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲು 2 ವರ್ಷ, 11 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 18 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. Thanks to Deepa. I'd like to call Satvik Angdi for English speech. Good morning everyone, my name is Satvik. Today is 26th January and we are celebrating Republic Day. This is a very special day for all Indians. We love our country very much and we feel proud to be Indians. Thank you. To Satvik, I would like to call a song for Sadia. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी तेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी तेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू. I would like to call Aisha for song. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा देश मेरा मुल्क मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन,
ऐ वतन जाने मन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ऐ वतन जाने मन जाने To call Dhanam Anshal for Kannada speech. जोर से बोलो, प्यार से बोलो. ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ ಹಾಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವು 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಬಳಿಕ 1950 ಜನವರಿ 26ರಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 26, 1950ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಆಳುವ ಶಾಸಕಾಂಗ, ನ್ಯಾಯ ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಂಗಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಗುಚ್ಛವೇ ಸಂವಿಧಾನ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸಂವಿಧಾನ 1950 ಜನವರಿ 26ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜೆಗಳದ್ದೇ ಆದ ಸರ್ಕಾರವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಭೂಸೇನೆ, ವಾಯುಸೇನೆ ಹಾಗೂ ನೌಕಾಸೇನೆಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೊನ್ನ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ ವೈಭವದ ತವರು ಕೂಗಿದೆ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯ ಬೇಡಿದೆ, ಹೇಳು ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೊನ್ನ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ ಗಾಳಿಯೇ ಆದೇಶ, ಮೇಘವೇ ಸಂದೇಶ, ಪ್ರೇಮವೇ ಸಂಕೇತ, ಕುಂಬಣದ ಆಕಾಶ, ಋತುಗಳು ಕಾಯ್ದಿವೆ. ಕೇಳಿಸದ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೊನ್ನ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ ನೀನದೇ ರಂಗೋಲಿ ಸಂಗಾತಿಸುವಾಲಿ, ನವರಸದ ಮೈಗಾಳಿ ಜೀವನ ಜೋಕ, ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾಯ್ದಿವೆ. ಕೇಳಿಸದ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೊನ್ನ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ. And I would like to call Afan Agari for English Kannada speak. ಭಾಷೆಗಳಿಂದು ಜನವರಿ 26 ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. 26 ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 26 ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆರವ ಕನ್ನಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗೋ ಕಹಳೆ ದನಿ ಕೇಳಿ ಮೆಚ್ಚು ಗಗನ, ಕಪಟ ಇಲ್ಲದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ತುಂಬಿದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಕ್ಷಣವೂ ರಣಕಲಿಗಳಿಲ್ಲಿ ಜನನ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವುದೆನ್ನದೆ ಕನ್ನಡ ಉಳಿದು ಬೇರೆ ಏನಿದೆ, ತಿರುಗೋ ಭೂಮಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕಿರುವಾಗತ್ತು, ಕ್ರಾಂತಿಯ ತಿಲಕವನಿಟ್ಟ ನಾಡು ನನ್ನದು, ತಾಯಿಯ ಕೂಗಿಗೆ
ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆರವ ಕನ್ನಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗೋ ಕಹಳೆ ದನಿ ಹೇಳಿ ಮೆಚ್ಚು ಗಗನ ಕಪಟ ಇಲ್ಲದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ತುಂಬಿದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಕ್ಷಣವೂ ರಣಕಲಿಗಳಿಲ್ಲಿ ಜನನ ಗಗನದಳು ಪಡಪಡಿಸೋ ಭಾಷೆಯ ಬಾವುಟ ನಮ್ದೇನೆ ಧರೆಯೊಳಗೆ ಗಮಗಮಿಸೋ ಗಂಧದ ಗುಡಿಯು ನಮ್ದೇನೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣ ಭೂಮಿ ನಿಂದೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಜನೇಯ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗ ಯವನರ ತಡೆದು ನೆತ್ತರ ಬಸಿದ ವೆಲಗೆಯ ತಲೆಗಳ ಕಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಲಿಪಿಗಳ ರಾಣಿ ಅಮೃತ ಉಣಿಸುವ ವಾಣಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ ಭರಣಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಗೆ ಜನ್ಮವೇ ಚಿರಋಣಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆರವ ಕನ್ನಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗೋ ಕಹಳೆ ದನಿ ಕೇಳಿ ಮೆಚ್ಚುವ ಗಣ ಕಪಟ ಇಲ್ಲದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ತುಂಬಿದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಕ್ಷಣವೂ ರಣಕಲಿಗಳಿಲ್ಲಿ ಜನನ. It was such a nice song, and now the time to providing prize by administrator. In the SS school, the kabaddi competition will be match. In the kabaddi, I would call to Anwar sir Rahul for providing prizes. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಂಜಾಳ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 6 ಮಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ 6 ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಜೆಪಿ ರೇಗಿ, ಅಮನ್ ಬೆಗನು, Taranto, who has been in the ring competition. Bangalore, please come stage. This is best student. Valikar. In the relay, Murulama Valikar. Karthik Dharmani. Angri. Sagar Talwar. Saiful Valikar. Mega Valikar. Mega Valikar. Purana small children's kabaddi without rules. Naga Sungi, Javir Nizam, Allu Nasi, Aisha Mullah, Meva Nawaf,
సాక్షి అప్పటికి ప్రబంధ స్పర్ధ ఏర్పడిన దిస్ ప్రైజ్ ఎవరైనా అనుకుంటూ సాక్షి అప్పటికి Samrin Nigam ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ Samrin Nigam Arpan Bailgut Sunappa Mudali running captain Rohini Nandar good Samarth Durmani Nabi Bailgut the running captain first place goes to Jasan Durmani Pallavi Silgiri Harish Durmani thanks to Rapid Bailgut Sanamullah in the ring captain Sanamullah Hajmala Tufa Nagar please come on stage. Imran Bailgut Anjanath Belur I would call to Pagambara, please come on stage. Pagambara Vijayan Satish Nagar Ayan Nagar Kritika Chaudhary Prasad Bore Janvi Nandar Ayan Mullah Koyappa ವೇದಿಕೆಯ ಹೆಸರಿರಬೇಕು Arjuna Bailgut Chetan Hutma thanks to Pagambara Avaru now we come to Salim Brother Jia Brother
ಪ್ರವೀಣ್ ಮನೋಹರ ಧರ್ಮನಿ ಮಕ್ಕುಬಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶರು ಏರ್ಪಡಿರಬೇಕು. ನಾಗರಾಜ್ ಹೋಳಿಗೆ ಜಿ ಐಷಾ ಬಾನು ನದಾಫ್ ಜೆಕೆ ಮೇಘಾ ಸನಾ ಮುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಕ್ಲಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಮನ್ ಬೆಳಗಲು ಮಠಪತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಮಠಪತಿ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವೇರಿ ಅವರು ಬಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಅವೇರಿ ಮುಜವಾರ್ ಮೈನು ಮುಜವಾರ್ ಪ್ರಗತಿ ಹೆಸರು सादिया नागर प्रेस ब्रेड में मंजुला अंगड़ी सिद्धानाथ वगैरह Thanks to all guests and teachers and students. Now I request to Sharan Basu Itgi for addressing about function. बोलो भारत माता की ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾಷ್ಟಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕಿ ಇದು ಯುವಕರ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬೇಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಗುರುಮಾತೆಯರೇ ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಕಾಂಬ್ರೇಸರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಚಾರಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಶಾಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ಆಶಯ ಅದು. ಇದೇ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಇಲ್ರಿ, ಈಗ
ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ ತಗೊಂಡೇವು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಂದದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡೆದ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಹಂಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಶಾಲೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಐತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೂತೀರಿ ಊರಿನವರು ಹಂಚ್ಲವ್ರಲ್ರಿ ಬೀದಿಂಗ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋ ನಮ್ದೊಂದು ಆಸೆ ಐತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಂಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ತಲೆಯಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದೆವು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಿರಿಯರ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿದರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆವು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿಸ್ತಾರ, ಅಮೆರಿಕದಾಗ ಓದ್ತಿರ್ತಾನ ಮಗ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಬ್ರೇ ಒಂದೇ ಮನೆಯಾಗಿರ್ತಾರ, ಮುದುಕರಾಗಿರ್ತಾರ. ಒಂದು ಚೆರೆಗೆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಕುಡಿಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮಗ ಎಲ್ಲಾನ ಅಮೆರಿಕದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಿತಿ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿನ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ದೇಶದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಂದಾಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು, ದೇಶದ ಬಾವುಟಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು, ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿದರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮನೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಡೋರು ಅಂಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದ್ ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರ ಇಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ್ತಾರ. ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ ಕೈ ಎಷ್ಟು ನೆಲಕ್ತದ ನೆಲಕ್ಕೂ ಹಂಗ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿನ ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಾಕ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಐತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ತಾಳಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರೀತಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೇನ್ರಿ ಸರ್, 6 ತಿಂಗಳ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು ಕೊಡೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ ಐತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ನೀವು ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕ ಅವ ದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಓದಾಲತ್ತ ನಾ ಅವನಿಗೆ 1-2 ದಿನ ಹೊಡಿಲಕತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅನ್ನೋದೊಂದ್ ಒಳಗ್ ಕಳ್ಳು ಒಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಸರ ಚೂರಲ್ಲಕತ್ರಿ ಅದು. ಮಗನೇ ನೀನು ಶಾಲೆಗೂ ನೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೋಗೋಣ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಆಗ ಮಗ ತೇಶಿಂದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಕತ್ತೀನ್ರಿ. ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ನಾಗ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ಲಕತ್ತದ ಅಲ್ಲೇ 2 ಪತ್ರ ಪರವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು 2 ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಸ್ಲಕತ್ತದ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗಲ್ದಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ತಾವು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಕರೆಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಜೈ ಕನ್ನಡ. Now I call to our school administrator addressing about this function. 74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಶರಣು ಇಟಗಿಯವರು ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಮುಚ್ಚಿಡದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸಿನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಸದಾ ಕೇಳಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಭಾಷಣಕಾರರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ,
ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ನಾನು ಟೀಚರ್ ನನ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ತಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಅವು ಎದ್ದಿಂತ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಧೈರ್ಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಮಿರರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನ, ಮಕ್ಕಳದ್ದು ತಪ್ಪಿರಲಿ ಸರಿ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಬಾರ್ದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಜನ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಡಿತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಯೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ, ಹೊಡೆಯೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ. ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾಲಕರು ಬೇಡ ರೀ ನಮಗೂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುರಿದೋಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸುಮಾರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಕರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಮಗು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಪಾಲಕರು ಹೊರತಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆಯನ್ನ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫ್ರೀನೆಸ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಆಟ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಕ್ಕಳು 80% ಮಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ, 20% ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರಲ್ಲ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಮೇಲೆ ಆಟ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಾವಕಾಶನ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ LKGಗೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನ 5ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ LKG ಬಂದ ಮಗು ಹಿಂದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಯತ್ರ ಒಬ್ಬರೇ ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. 45 minutes ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಟೀಚರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 45 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು 74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನದಂದು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯಾಕೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ನಮಗೇನಾದರೂ ಶಾಲೆಯ ನಡೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ರೆ ತಾವು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮುನ್ನೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ವರ್ ಸಾಬ್ ಹಾವೇರಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಪಸಾಲಿ ಹಾವೇರಿಯವರು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ದೀನ್ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಆತ್ಮೀಯರು, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಿದ್ರು. ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಜಿಮಲ್ಲ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಒಡನಾಡಿಗಳು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಪೂರಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಠರ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿನಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲೀಂ ಬರೋದರ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು. ಇವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಜಾವರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯರು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಯವಾದ ರಮೇಶ್ ಅಡ್ಪತ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋದರ ತವರ ಸೋದರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್.